आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की न्यूज। अस्सलाम वालेकुम। आज हम तहसीलदार हाफिज को आए हैं। आज जिले का जो हालात मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानते हैं। नीट की एग्ज़ाम जो बच्चों की 2 बार जो है नीट एग्ज़ाम कैंसिल होने की वजह से स्टूडेंट को बहुत तकलीफ़ हुई। आज ये देखते हुए हम सॉलिडरिटी यूथ और फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तहसीलदार ऑफिस में जो है मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। आज हमारे साथ अलग अलग तंजीम वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस मौके पर मैं कहता हूँ कि आने वाले दिनों में इस तरह की हरकत ना हो, ताकि जो स्टूडेंट को आज जो तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी आए, कोई भी संस्था में रहे, ऐसी तकलीफ ना हो, इतना मैं कहता हूँ। हम सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के जानिब से नीट पेपर लीक जो हुआ है उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तहसीलदार ऑफिस के अंदर आए हैं। हमारे साथ जो है NSUI, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लीडरान और फ्रीडम एजुकेशनल सोसाइटी और बाकी SIO और जमात इस्लामी हिंद वाले जो है हमारे साथ इस प्रोटेस्ट में जुड़े हैं। हमारी डिमांड ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द होना चाहिए और नीट पेपर लीक जो हुए हैं उनके लिए फ्री एंड फेयर जो है अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उन्हें कंपनसेशन देना चाहिए। जितने भी बच्चे जो है गुजर गए हैं उनके लिए कंपनसेशन देना चाहिए। और हमारी ये भी डिमांड है कि एक फ्री एंड फेयर इंस्पेक्शन होना चाहिए और इंट्रोगेशन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म से जो है हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है एक मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं हमारे डिमांड्स के लिए। तो हमारी पहले और बहुत अहम ये डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो चाहते हैं, ये जो नीट जो है ICU में है, हम इससे जो है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो है सही से हो। एजुकेशन सिस्टम में जो है इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, ये घोटाले सारे बंद होने चाहिए। जो कोई भी इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स है उनका हम रेजिग्नेशन चाहते हैं। इसके साथ साथ जंतर मंतर पर जिस तरह से बेबर्तिगी से जो है स्टूडेंट्स पर पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर जो है हमला हुआ है, हम भी जो है इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि हमें हमारा संवैधानिक हक जो है प्रोटेस्ट करने का हमें मिलना चाहिए। देश के तमाम लोगों से भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि हम सड़क पर उतरे और जो है इसका एहतजाज करें और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो हम प्रोटेस्ट को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल सलाम, जनरल सेक्रेटरी सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट हुबली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग फ्रीडम एजुकेशन सोसाइटी और सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट की जानिब से नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको लेकर मेमोरेंडम दे रहे हैं। नीट के पेपर में जो गड़बड़ी हुई है और जो पेपर लीक हुआ है इससे लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। मेहनत करने वालों बच्चों का साथ नाइंसाफी हुई है। हम हुकूमत से ये गुजारिश करते हैं कि गुनाहगारों को सख्त से सख्त सजा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾನು ಈ ನೀಟಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರನ್ನು ಲೀಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಲೆಟರಿನ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತಹ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಫ್ರೀಡಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ। ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತರ ಮಂತರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ 25 ಮಂದಿ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ। ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ। ಇದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು। ಇವು ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೂ ಯಾರು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟ। ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ। ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೋ ದಿನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋದು। ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ।
ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. NSUI ಆಗ್ಲಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಸೋಲಾರಿಟಿ ಯೂತ್ ಇದು ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ನೀಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಮೂರ ಇದೈತೆ ನಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೊದ್ಲಿಗಾಗಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸತ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಅದ್ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ ನಮ್ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರು ಪೀಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಅವ್ರು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋರಾಟ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹುಬ್ಳಿ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಹಾನ್ ಬೆಳಗರಿ, ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ NSUI ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ, ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂಥ ಒಮನ್ ಚುಂಗ್ಸಾಂಗ್ ಅವರು 20 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ 19 ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಇದು ಅದ್ರ ಅವರೊಂದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಾರ ಕಂಪನಿಯವರು. ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದೇದು 20 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಅವರ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ 1 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ ಅದರ ಲೀಕ್ ಆದ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ವಜಾ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ಟಾರ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಒಪ್ಪಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಏಳುವರೆಗೆ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಮೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಏಕತಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.